Good evening, students. In the last class, we have completed the animal kingdom chapter, and this is a new chapter, that is biomolecules. After taking the plant kingdom and animal kingdom, I directly went into biomolecules because this plant or animals or any sort of an organism is made up of some chemicals, and we call that chemicals as a biomolecules. Okay, so that chemicals is nothing but molecules. As I have, previously I was discussing with living matter, the living world. I was explaining you the from the atom till to the molecule, all that, right? So end product it will be a molecule. So molecule, it could be carbon, hydrogen, nitrogen. There are list of chemicals will be there, so we call that as a molecules. Each and every molecule, they aggregate to form tissue, organ, or entire body of an organism. Okay, so though that is available in the living system, it could be plant, animal, or any sort of microorganism, macroorganism. So we call that as a biomolecules. Okay. So any biomolecules, Among proteins, lipids, proteins, proteins, yeah, proteins, nucleic acids, yes, nucleic acids. Okay, nucleic acids ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಯಾವ್ದು? RNA, DNA, ಹಾ, ribo. RNA and DNA. Do we have a RNA and DNA? Both? No, DNA. We have RNA also. We have RNA? No, right? We have a DNA, but we have a protein that will perform protein synthesis. The RNA is only present in some viruses or other very, very tiny microorganisms. So this RNA is found in the microorganism virus, Sapata. okay, where DNA is present in the macroorganisms. Some of the bacteria also have a, DNA, though they are prokaryotic. Virus are, many viruses are made up of RNA only. There are some list of viruses that they are made up of DNA also. Okay, but they are single stranded DNA, not the double stranded DNA. So what DNA we have? Double standard. Double stranded DNA. And the DNA is like, for example, see, this is one strand. This is another strand. How it is, arranging? It is an anti-parallel, where 5 prime one side, third prime on the other side, and again third prime on the other side, and 5 prime on the other side. Why? Because it show an anti-parallel. If we compare this to a normal road, one side vehicles will go one route, where on the other side vehicles will go into other route, and this will help for the fixing of the nucleotides. So what are the nucleotides, ma'am? Nucleotides, base pairs ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, what are those? Nucleotides. Yeah, I'm talking about nucleotides. We call them as, commonly we call them as base pairs. Adenine, 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 guanine, cytosine, and one more, thymine. Okay. In the RNA, it is one is missed and it is replaced by some other nucleotide. Could you name that? ಇದು DNA ಅಲ್ಲಿ. DNA ಅಲ್ಲಿ base pairs adenine, guanine, cytosine and thymine ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? In the RNA, something is replaced by thymine. I'm only giving hint. In the RNA,
Adenine will be remain as it is. Guanine also remain as it is. Cytosine also remain as it is. Sorry, this is C. Okay. Where thymine is replaced by a uracil. Okay. So Okay, ma'am. how it is arranged where adenine pairs with It's with deoxyribose. adenine pairs with adenine is a base pair. It will pair with there is a base pair, right? A will pair with T, G will pair with C. Correct? Where thymine, sorry, just a minute. Yeah. We call this as pyrene and pyrimidine. Pyrene and pyrimidine. I'll come to that later detail. But in the nucleotide, how it will be arranged, you have to tell me when I actually write this model, DNA model. Okay. So it will be so interesting. Okay. So ನಾನು ಇವಾಗ previously ಬರ್ತೀನಿ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಕೊಂತು ಅಂತ. ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲೇ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಅಂತೀವಿ ಒಪೆರಾನ್ ಆಲ್ಡರ್ನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯೂರೇ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೀವಿ, ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹಾಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೂಪ್ ಅಂತ, ಒಪಾರನ್ ಹಾಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅರ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್. So that time there was huge volcanic eruption was happening. Okay. And two star was hitting and those particles were coming on the earth. And ತುಂಬಾ ವಾಲ್ಕಾನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಹಾಟ್ ಇತ್ತು ಅರ್ತ್. ಅಂಡ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಈಗ್ಲೂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಆರ್ huge chemicals which is not ಈಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು there are other toxic chemicals are there. Okay, so nobody has tried to catch that chemicals because it is highly impossible. Okay, so ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಲಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಈಗ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್. volcanic eruption. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಬರೀ ನಾನು ಎರಡು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅದು ಏನು ಎರಡು ಸ್ಟಾರ್ ಹಿಟ್ ಆದಾಗ ನೀವ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೈ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಲೈಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸಮ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳೆಯೋದು, ಶೈನ್ ಆಗೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೀಲಿಯಂ. ಓಕೆ, ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೀಲಿಯಂ. ಅಂಡ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್. if two stars will going to it means that will create a huge bombardment will going to happen, and those particles will other planets apart from the earth, there are other planets also. It may fall to them also or it may fall to earth also. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಇನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇತ್ತು, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇತ್ತು, ಅದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಗೇಷಿಯಸ್. ಈಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ದೋ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೇಟ್, ನಾವು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ,
ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮೇ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದೇ ತರ ಬಂಬಾರ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೋಡ ಆಗಿ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಆಲ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತುಂಬಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್, ದೇ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಏನೋ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್. ಈಗ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇದು ಡಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಈ ತರ ಸಿಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಚ್ ಜೊತೆ 2O ಅಂದ್ರೆ H2O ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತಾ. ಹಂಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು, ಈ ತರ ಪೇರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ, ಈ ತರ ಬಾಂಡ್ ಗಳು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಪೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಪೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದೀಸ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ, ಹಾಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸ್ಯೂಟ್. ಇದು ಯಾವಾಗ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಇನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅದು ಹೇಳ್ದವ್ರನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಯಾರಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವೇನು ಅವಾಗ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಇದೇ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಇಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಯೂರೇ ಅಂಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ 4 ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಮೀಥೇನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ 4 ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಏನೋ ಬಂತು, ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆರೇನ್. ಓಕೆನಾ. ಈ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಅಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು. ಒಪ್ಯಾರನ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಡನಿ ಅಂತ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ, ಈ ಆಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೂಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಅವ್ರೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಆರ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? Those who have a life. It could be plant to have a life, animals have some microorganism. So all these have a life. So from this, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಲೇಟರ್. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, DNA RNA ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನ ಒಂದು ನನ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ,
ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸೆಲ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ದೇರ್ ಆರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇದು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವು ಈ ತರ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Normally, we have a chromosome. So, how do in what set of chromosome do we have, ma? What set of chromosome? 23 set. 23 pairs of chromosome. Correct. No. What about the Drosophila? Drosophila. No. So, like, okay. 23 pairs. 23 pairs ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ there is a 46 chromosome. Correct. No. 46 chromosome we have. So, ಈ ಒಂದು 46 chromosome ಇವಾಗ ಎಂತ ಬರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬರ್ದೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಂದ ಇದೇನಿದು ಥ್ರೆಡ್ ತರ ಇರೋದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ. Central. ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಿ ಲುಕ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಂದ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಬಂದು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಡಿವಿಷನ್ ಬಂದು ಒಂದು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಸೆಲ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದಾಗ ಈಕ್ವೇಶನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಇದು ವೂಂಡ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾ ಹಾ, ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ಹಾ, ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಹೌದು. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಿಸ್. ಅದು ಇದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಲೇಟರ್. ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಬಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಸೆಲ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಬಂದು ಇದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೋಮೈಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಾವು ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್, ರೈಟ್? ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಅಂಡ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2 ಅಂತ. ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1, ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಶನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 2, 4, 6, 8 ಅಂತ. ಸೊ ವೇರ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತದೆ ಅಂಡ್ 4 ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. Okay, that is the difference. I'll come to that later in the this chapter only, when we actually talk about the nucleotides ಅಂತ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ. ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದು ಯಾರು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದು ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದ್ದು? ಆರ್ ಎನ್ ಎನ, ಡಿ ಎನ್ ಎನ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ. We'll come to that later. But why I'm giving an introduction regarding this also, because the nucleotides irbodu, proteins irbodu, DNA anta bandre, it's also have a nucleotides.
Okay, nucleotides, it's made up of nucleotides. It also have a protein. Okay, what kind of protein they have? All the protein. ಈಗ genes ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, genes, it's a protein. ಸೆರಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ AUG, ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್. It is a protein. Okay, there are list of other proteins also that takes place in the DNA. Are you able to understand? Even ಈ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು we have, our complete body is made up of cells. Okay, so to maintain that cells, the energy has to be there. So how the energy will going to come? By the food. The inside the stomach and inside the intestine, there is a absorption of all the nutrients from the blood to all parts of the body, where it will go through the vessels, blood vessels alva. A blood vessels also is made up of a cell, and inside the cell this nucleus will be there, this protein. And ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ each and every part of our body it's working very very deeply. Okay, inside the cell also it's working every day. Protein synthesis ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ whenever our body enlarges na, the cells will going to increase that time. Okay, so that is keep in your mind. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್, when I was talking about the living world, even mountains also show growth alva. Mountains also grow. Okay, the particle will be increased there also. The molecules, they do have double the molecules. 1 irodu 2 agate, 2 irodu 4 agate, 4 irodu 8 agate. But that is non living thing, this is a living body. That is the difference. Hope you got understood. Yes ma'am. So ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ I'll talk about primary and secondary metabolites. What is this primary and secondary metabolites? Primary ಮತ್ತೆ secondary metabolites ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಮೆಟಾಬೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರ್ಟೆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? Normally, day-to-day life, what we want, we consume protein, carbohydrate, fats, amino acids. All these are primary. That is very essential to our body. Okay. So what are those primary metabolites? Proteins, amino acids. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ. ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, carbohydrates, fats ಅಂದ್ರೆ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಅನ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. These are primary metabolites and it is very essential. In our body it will produce. Essential.
ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದು ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಬೈ ದ ಫುಡ್. Okay, so that is secondary. uh, okay, that is secondary. I am not going in detail to that, but I wanted to introduce this primary. In primary metabolites anta andre, metabolites is nothing but it produce to for the development in our body. It will produce in the form of chemicals. It will produce in the primary, position, these proteins, amino acid, carbohydrates, fats, nucleic acid, other will come. What about the secondary metabolites then? Why did they are required? ಈ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಓಕೆ, ಕೆನ್ ಯು ನೇಮ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ರಬ್ಬರ್, ರೈಟ್? ರಬ್ಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್, ದಿಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ plants. So what are the secondary metabolites? Some secondary metabolites examples. ಮಾಮೂಲಿ ಹಿಂಗೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? Yes, ಯಾವುದು? ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ಸ್, ಟರ್ಪಿನಾಯ್ಡ್ಸ್, essential oil, some toxins. So there are some plant which are highly toxic. In day to day life ನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಯು ನೋ, ಐ ನೋ ದ ನೇಮ್. ನೀರಿಯಂ ಒಲಿಯಾಂಡರ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ನೀರಿಯಂ ಒಲಿಯಾಂಡರ್. ಸೊ ಈ ನೀರಿಯಂ ಒಲಿಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಥರಂಥಸ್ ರೋಸಿಯಾ ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಕೆಥರಂಥಸ್ ರೋಸಿಯಾ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಇದು ಹುಡುಕಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ನೀರಿಯಂ ಒಲಿಯಾಂಡರ್ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಕಣಗ್ಲೆ ಹೂವು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಗಣಗಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್, ಗಣಗಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? yes ma'am. ಇದ್ರದ್ದು ರೂಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಕಡ್ಡಿ, ಈ ಮೂರು ಏನೇ ತಕೊಂಡ್ ತಿಂದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಅ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್. ಆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅ ಡೆತ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೈಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಹಸುಗಳು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಸುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳು, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಹೈಲಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್. ನಮ್ಗಿಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, whenever they go and to have that plant or any sort of tree, they don't, some of, if they are toxin ittu andre adu atranu rebel. So this is one of the toxin plant there in India. Okay, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರೂ ಮನೇಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಕೆಥರಂಥಸ್ ರೋಸಿಯಾ. ದ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪಿಕ್ ಟು ಶೋ, ಸೊ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ತರ 4 ಇದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಕೆಥರಂಥಸ್ ರೋಸಿಯಾ. ಮೆನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ, ಮೆನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸ್ ಆಗೋ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಥರಂಥಸ್ ರೋಸಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, they have this power.
ಸೊ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಥರಂಥಸ್ ರೋಸಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್, ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇವನ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪಾರ್ಕ್, ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಕ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕುಡ್ ದಟ್ ಕುಡ್ ಕಿಲ್ ಆನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಿಂತ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಎಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೆತ್ ಕೂಡ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, this is some important points about primary and secondary metabolites. Primary metabolites are protein, amino acid, carbohydrates, and fats, nucleic acid. Secondary metabolites, plant ಅಲ್ಲಿ primary metabolites produce ಮಾಡುತ್ತೆ. These are primary metabolites, right? Along with that, they produce pigments, alkaloids, terpenes, essential oils, and toxin. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಸಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ at least we have a leg, we can walk and we can run away from some dangerous issues or dangerous situation. But plant do not have that kind. So it is by default, it has developed secondary metabolites that will help. If, for example, any host is coming, uh, it will, by the toxins, it will go away. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅದು ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ದೇ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದೇರ್ ಮೆಟೋಬಲೈಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟೋಬಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, these are some introduction regarding the biomolecules. In the next class, I'll start with the protein ಅಲ್ಲಿ I'll start with amino acids ಮತ್ತೆ proteins types ಬರುತ್ತಲ್ಲ. protein ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ, 4 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸಿ ವೇನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಬೌಟ್ amino acids and the proteins. In the next class, we'll complete that proteins and we'll enter into the carbohydrates. Okay. Thank you, everyone.